श्री भूमिलारवेद श्री श्रीनिवास स्वामी श्री भक्तामणि गोदावरेद श्री वेंकटेश्वर स्वामी कृपया लोक कल्याणार्थं राष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं वासवी श्रीनिलयः स्थापनात् दिनदिनाभिवृद्ध्यर्थं संकल्पिता प्रयाणिक ब्रह्मोत्सवाराधनकर्मण्यस्य प्रथमदिवराधनकाले द्वारतोरणकर कुम्भाराधनं करिष्ये संकल्प्य आग्नेय कुम्भाराधनं करिष्ये इति संकल्प्य ओम येन पवित्रेण आत्मानं बलवेदनः वेदशास्त्रधारेण भावान्य पुनन्दवा दारावत्यं पवित्रं सदात्यापमिरन्मयं येन ब्रह्मविदोदयं दानवेनामो नित्यव्यामानो कुम्भस्य रक्षोदयामि दाहयामि प्रावयामि सुरभिमुद्याप्ति करोमि सत्ययोगमीडं प्रकर्त्य ओम भ्रूर्वाहारन्ति नमः ओम ह्रूं गुरुवाराज्ञे नमः समाधिमः गायनमं वीराजमानेश्वर्याय नमः राजराज नमः रुपेराज नमः द्रवेराज नमः रामवेराज नमः धर्मवेराज नमः भूयाकाराय नमः वीरांकाराय नमः वैयाकाराय नमः सत्त्वमाय नमः रजोमाय नमः भोगाय नमः हेय नमः दुर्वात्मने उम्पट्टाय सर्वभोगाय विराट्ने नमः राममण्डलाय नमः सोममण्डलाय नमः आं सूर्यमण्डलाय नमः अंगमत्वाय नमः इति योगवेदं परिकल्प्य आवाहितमध्ये ओम गायकटिले नमः श्री महालक्ष्मी ओम श्री नमः ओम दृष्टि नमः ओम पुष्टि नमः ओम विद्याय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम धन्याय नमः अष्टलक्ष्मी नमः महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः राम तदर्शनेन आवाहित महालक्ष्मी देवताय नमः हस्तजो अर्घ्यं समर्पयामि पादजो अर्घ्यं समर्पयामि वेदधारणीयं समर्पयामि औदार्येन स्नानम् ओम सत्ययो रामणीमहे गानं यज्ञानं यज्ञपदे दैवे स्वस्तिरस्वस्तिर्वारुणीभ्यः ओम शक्तिकाले निन्नास्तुबले शब्दपुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्ति
नानन्तरं आरवणीयं नोर्पदामि ओम मूर्धानमो दिवारदं कथम्यावैश्वानरवदारदादवर्तिं कविमोदं नारवदिञ्जनानामादन्नाभात्तं जनयन्तदेवाः साक्षात् प्रत्यक्षदेवं दर्शयामि विद्येऽप्यस्वरादवेदो भग्नं निरुदिं मम वधोकश्चवक्यमावहरीवनूजदिशो दिशा धूपदीपानन्दरं शुद्धाजमुनीयं गौरपयामि फलोपहारनिवेदनं फलं दरोक्ष्य श्रीरार्काउद्ध्या पूष्णास्ताभ्यावादधे ओम प्राणादिस्वाहा अपानादिस्वाहा व्यानादिस्वाहा मुदानादिस्वाहा नमानादिस्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि अनयाध्यानावाहनादिशोपचारपूजावाहिता महालक्ष्मीदेवताः सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु बोल महालक्ष्मी माता की बोल महालक्ष्मी माता की तदा नैवेद्यकुम्भाराधनं करिष्ये नैवेद्यकुम्भाराधनं करिष्ये नैवेद्यकुम्भाराधनं करिष्ये मध्ये ओम सुदर्शनाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात् आवाहित श्री सुदर्शनाय नमः अष्टदिक्पालकतमेव मध्ये सुदर्शनमावाप्य ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरृतये नमः ओम अरुणाय नमः ओम मानवे नमः ओम सोमाय नमः ओम ईशानाय नमः आवाहित देवताभ्यो नमः प्रणाम स्वागत प्रतिमस्तापन आवाहित महावैमदे स्वामी देवताभ्यो नमः अर्घ्यपाद्यातमरीय स्नानवस्त्रगन्धाक्षता पुष्पदोपदी भवत्तर्याभरणाद्यलङ्काराः ओम महादेवजे विद्महे विष्णुवस्तेन धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ईश्वरेणो सर्वभूतानान्तामेव वर्तते श्रियं सुमङ्गले जीवं वदूनान्मुनवेदमस्किता औभाग्योऽस्ति दिक्काराधः संवरेदना धूमाघ्नावदामि दीवं मङ्गलयामि धूमेवानन्तरं फलोदरनिवेदनं समर्पयामि ओम देवस्य प्रारब्धे अश्नो गौधां पोष्णहताधमावधे ओम खलं प्रोक्ष्य परिदीप्यामं देवस्य प्रारब्धे अश्नो गौधां पोष्णहताधमावधे महाकुंभाराधनं करिष्ये
विजयाय नमः ओम सुभद्राजनसेनापत्यपराय नमः ओम रामाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम सदावायस्तदाय नमः ओम जक्तवैकुण्ठलोकाय नमः ओम गिरिकुञ्जविहारिणे नमः ओम रजन्द्रगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः ओम रात्रिलधेजलकुशयानामृगयार्तकार्मोत्सवाकार्ये नमः अञ्जनागोत्रप्रदेवासवासवाजने वन्दनासदाते नमः माधवीयाकार्णे नमः प्रियंगो प्रियमक्षार्मात्रेजकोलफलाय नमः निर्देवदेवदार्देकदेवोत्तवाय नमः शङ्करप्रियविद्वान्मातुधर्मेश्वरेदं जयप्रदाते नमः मधुगात्रे नमः कृष्णाक्षरप्रवेदादेशगत्वप्रदाय नमः वराहजलादाय नमः बलभद्राय नमः त्रिविक्रमाय नमः महादेवादेकेदाय नमः अच्युताय नमः नीलाद्रिनिलयाय नमः क्षीरार्चनादाय नमः वैकुण्ठाचलभासने नमः मुकुन्दाय नमः नित्याय नमः आनन्दाय नमः विरञ्जाभ्यर्थिताय सौख्यरूपाय नमः सुवर्णमकरे स्नातमनदावेत्तदाय नमः पादाय नमः अस्थिराय नमः दारिद्र्यसंसन्ये नमः देव्ये नमः सर्वभूतवर्ण्ये नमः नवदुर्गाय नमः महाकाल्ये नमः ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः भुवनेश्वर्यै नमः అందరూ కూడా చెప్పండి ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీదేవ్యై నమః ఓం శ్రీ భూదేవ్యై నమః ఓం శ్రీ నీలాదేవ్యై నమః ఓం శ్రీ గోదాదేవ్యై నమః ఓం శ్రీ అనంతాయ నమః ఓం శ్రీ గరుడాయ నమః సమస్త పరివారాయ సర్వదివ్య మంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే శ్రీ నారాయణాయ నమః వెంకటేశ్వర స్వామినే నమః ఓం నమో భగవతే వైద్యాయ స్వాహా 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 ఓం
स्वाहा ओम नमो भगवते वैद्ययाय 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 स्वाहा ओम नमो भगवते కొంచెం గట్టిగా భగవన్నామాన్ని గట్టిగా చెప్తే సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖాః సుఖినః భవంతి. సమస్తమైనటువంటి దుఃఖాలు లేదయా మనం చేసేటువంటి పాపకర్మ తొలగాలి అంటే భగవన్నామాన్ని గట్టిగా చెప్పాలి. చెప్పేటువంటి సందర్భంలో రెండు చేతులు పైకెత్తి స్వామి నీకే ఈ యొక్క శరీరాన్ని అర్పిస్తున్నాను అని గట్టిగా చెప్పాలట భగవన్నామాన్ని చెప్పేటప్పుడు. बोल वेंकटेश भगवान की जय, बोल गरुड़ भगवान की जय, वेंकटेश गोविंद गोविंद. జరిగేటువంటి ఉత్సవం బ్రహ్మో మనము ప్రత్యూష ప్రభాత మాధ్యాహ్నిక సాయంకాల అర్చన ద్రవ్య ఫల భక్త దోష నివారణార్థమని సంకల్పం చెప్తాం బ్రహ్మోత్సవంలో. అంటే సమస్తమైనటువంటి దోషాలు తొలగడానికి చేసేటువంటి కార్యక్రమమే బ్రహ్మోత్సవము. ఆ బ్రహ్మోత్సవంలో భాగంగా పాంచరాత్ర ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారం మనము ఈ రోజున కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో ముందుగా స్వామికి మనం విజ్ఞాపన చేశాం. అయ్యా ఉండేటువంటి వాసవి నిలయంలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క బంధువులు కూడా అందరూ ఆరోగ్యవంతులై ఆయురారోగ్యంతో ఎల్లవేళలా వెలువడాలి అని ముందుగా భగవంతుడికి విజ్ఞాపన చేసుకొని సంకల్పంలో కూడా లోక కళ్యాణార్థం రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం అంటే లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలి, మంచి పశు సంపదలు పెరగాలి అని సంకల్పం చేత బ్రహ్మోత్సవాన్ని ముందుగా స్వామికి విజ్ఞాపన చేసి ఆ విజ్ఞాపన చేసిన సందర్భంలో జరిగేటువంటిదంతా కూడా ఆగమశాస్త్ర ప్రకారం పాంచరాత్ర ఆగమశాస్త్ర ప్రకారం విష్ణుమూర్తి యొక్క సాంప్రదాయ ప్రకారం చేసేటువంటి సందర్భంలో ముందుగా విశ్వక్సేన భగవానుడి యొక్క ఆరాధన, పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమం, రక్షాసూత్ర ఆరాధన, అలాగే వచ్చినటువంటి వేదమూర్తులకి ఆచార్యులందరికీ కూడా ఈ యొక్క రక్షాసూత్ర ధారణ కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత మనము అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని గావించుకున్నాం. అంటే ఉండేటువంటి ఓషధులు నవధాన్యాలన్నీ కూడా మనం నానబెడితే ఏమవుతుందండి, మొలక ఎత్తుతాయి, అంటే అది వృద్ధి చెందుతాయి అన్నమాట. మన యొక్క ఉండేటువంటి సంస్థ కూడా అలాగే ఎల్లవేళలా వృద్ధి చెందాలి, అభివృద్ధి కావాలి, అందరూ కూడా ఆయురారోగ్యంతో ఉండాలి, ఏవైనా దోషాలు ఉంటే కూడా అవన్నీ కూడా తొలగాలి అని ముందుగా మృత్సంగ్రహణం అంటే మట్టిని తీసుకుని వచ్చి ఉండేటువంటి మట్టిని ఓషధులలో కలిపి ఒక 8 పాలికల్లో భగవంతుని ఆరాధన చేసి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంతో ఎల్లవేళలా కూడా వాసవి నిలయం అభివృద్ధి కావాలి అని అంకురార్పణ పాలికలని ఐశాన్యం మూల ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత అక్కడ రాపిడి అరణి మథనము అని అంటామన్నమాట. అంటే ఉండేటువంటి కింద ఉండేటువంటి దాని పేరు నారాయణ స్వరూపం, చిలికినటువంటి దాని పేరు మహాలక్ష్మి స్వరూపం. ఆ 2 తాడులలో కూడా ఆ సర్పదేవతని ఆవాహన చేసి వేద మంత్రం చేత రాపిడి చేస్తే ఆ రాపిడి ద్వారా వచ్చేటువంటి అగ్ని భగవానుణ్ణి మనం సాంప్రదాయ పద్ధతిలో కార్యక్రమాన్ని జరుపుకున్నాం. ఇంకా మన భగవంతుడి అనుగ్రహం మనకు చాలా తొందరగా వచ్చింది. ఒక్కొక్కసారి ఒక రోజు పడుతుందన్నమాట.
అంటే మనం సంకల్పించుకున్నటువంటి సంకల్పం భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం, మీ భక్తి అనుగ్రహం వల్ల చాలా త్వరగా లభించింది. కొన్ని చోట్ల అయితే ఉదయం పెట్టుకుంటే ఉదయం మొత్తం రాకపోతే అది సాయంత్రానికి చేసి సాయంత్రం కూడా రాకపోతే మళ్ళీ తర్వాత రోజు చేశారు. అంత గొప్పనైనటువంటి విధానంగా కూడా జరిగాయి కార్యక్రమాలు. అరణి ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడే అగ్ని భగవానుడి యొక్క ఆరాధనగా పెట్టుకున్నాం. కానీ మనం ఉండేటువంటి 10 నిమిషాల్లోనే ఇంకా రాలేదు అనే సంకల్పం మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం. కానీ ఎప్పుడు కూడా మీరు కూడా భగవన్నామాన్ని చెప్తేనే అగ్ని భగవానుడు వెలువడతాడు. కాబట్టి మీరందరూ ఎప్పుడైతే భగవన్నామాన్ని చెప్పారో అప్పుడే స్వామి ఉద్భవించాడనమాట. అలా అగ్ని భగవానుడిని స్వామి అనుగ్రహంతో ఇక్కడ ఉండేటువంటి యాగశాల అని అంటాం. మనం ఇంటికి ఎలాగైతే ద్వారాలని ఏర్పాటు చేసుకుంటామో గృహాలయం అంటాం, అలాగే ఇక్కడ ఉండేటువంటిది కూడా యాగశాల. యాగశాలలో తూర్పు, దక్షిణము, పడమర, ఉత్తరంగా 4 ద్వారాలను ఏర్పాటు చేసుకొని 4 స్వరూపాలుగా మనం ఈరోజు ఉండేటువంటి ఇంత గొప్పనైనటువంటి సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నాము అంటే దానికి కారణం వేదమూలం ఇదం జగత్. ధనం ఉండేటువంటిది ఎప్పుడైనా పోతుంది, కానీ సంస్కారం ఎక్కడ పోదు. కాబట్టి ధనమూలం కంటే కూడా వేదమూలం ఇదం జగత్. ఆ వేదాలు ఉండేటువంటి మంత్రాల ద్వారా వచ్చినటువంటి సాంప్రదాయాలు కావున్నే ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మనం జరుపుకుంటున్నాం. ముందుగా తూర్పు భాగంలో ఋగ్వేద భగవానుడు, దక్షిణ ద్వారంలో యజుర్వేద భగవానుడు, మన పశ్చిమ ద్వారంలో సామవేద భగవానుడు, అథర్వవేద స్వరూపాలుగా ఉత్తర భాగంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మన గృహంలో కూడా తూర్పు భాగంలో మనం సింహద్వారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం చాలా మటుకు, లేదా ఉత్తర ద్వారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. ఎందుకు తూర్పు భాగం ఉత్తర ద్వారమే మనకు శ్రేష్టమైనటువంటిది అంటే ఏ ద్వారమైనా కూడా దాంట్లో లక్ష్మీనారాయణుని మనం ఆవాహన చేసుకుంటాం. ఎప్పుడైతే సింహద్వారంలో లక్ష్మీనారాయణుని చేసుకున్నామో ఉండేటువంటి కడపను కలగడం ద్వారా మహాలక్ష్మి స్వరూపుని మన గృహానికి వేయించేస్తుంది అని అర్థం అనమాట. అలాగే ఉండేటువంటిది కూడా ఇది కూడా మన గృహం అనుకుంటే గృహంలో 4 మూలలు అనమాట. మనం ఈశాన్య మూల బరువు పెట్టొద్దు అంటాం, ఆగ్నేయంలో అగ్ని భగవానుడు ఉండాలంటాం, నైరుతిలో ఒక బెడ్రూమ్ ఉండాలంటాం. అంటే ఈ విధమైనటువంటి దానికి భగవంతుడు కారణం అనమాట. ఇక్కడ కూడా 4 వేదికలను ఏర్పాటు చేసినాం. ఈ 4 వేదికల్లో ఆగ్నేయంలో 9 కలశాలను ఉంచి అక్కడ మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని, అలాగే నైరుతి భాగంలో ఉండేటువంటి 9 కలశాల్లో ఉండేటువంటి సుదర్శన భగవానుని. సుదర్శనం అంటే మనకు ఆలయానికి చిహ్నం, అంటే ఆలయాన్ని చూడగానే గుర్తుపట్టేది పైన ఉండేటువంటి శిఖరం ద్వారా. ఆ శిఖరంలో ఉండేటువంటి భగవానుడు సుదర్శనం, మంచి మార్గాన్ని చూపించేటువంటి పరమాత్మ. అలాగా నైరుతి భాగంలో మనం సుదర్శన భగవాను ఆవాహన చేసుకున్నాం. అలాగే వాయవ్యంలో ఇప్పుడు చేసేటువంటి భగవానుడి పేరేమిటంటే మనం ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. అందులో ఎవరిని పూజ చేస్తున్నాం? గరుడ భగవానుడిని ఆరాధన చేసుకుంటున్నాం. గరుడము అనేటువంటిది స్వామివారి యొక్క వాహనము. ఆ వాహనం మీద ఎప్పుడైతే భగవంతుని దర్శనం చేసుకుంటామో అదే మనకు మోక్ష మార్గాన్ని చూపిస్తుంది అని మనకు సాంప్రదాయం చెబుతుంది. అదే మనకు వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున ఉత్తర ద్వార దర్శనం జరుగుతుంది. అది దానికి కారణం మోక్షాన్ని చూపించేటువంటి పరమాత్మ అని అర్థం. అలాగా మనం వాయవ్యంలో ఉండేటువంటి గరుడ భగవానుడిని, ఈశాన్యంలో మనం ఇప్పటివరకు అక్కడ చేసినటువంటి మొత్తం కూడా పాలికలను ఉంచి మధ్యలో వరుణ భగవానుడిని ఆవాహన చేసినాం. అలాగే మధ్యవేదిక పూర్ణ కుంభాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇందులో ఉండేటువంటిది మనం రోజు భగవంతుడిని సేవ చేసుకుంటాం. ఆ భగవంతుడి పేరేమిటండి? స్వామి పేరేమిటి? వెంకటేశ్వరుడు. అంటే దాని అర్థం వేయం అంటే పాపాలు, కట అంటే పారద్రోసేటువంటి వాడు. ఆ ఉండేటువంటి పద్మావతి గోదా సమేత వెంకటేశ్వర స్వామిని మధ్య కుంభంలో ఆరాధన చేసుకొని ఉండేటువంటి ఉపకుంభాల్లో అంతా కూడా ఋగ్వేదాలని వాటికి సంబంధించినటువంటి పరివార దేవతలని ఆవాహన చేసుకొని మనం అరణి మధనం ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి అగ్ని భగవానుని ఇక్కడ మధ్యలో హవనగుండంలో ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ ఉండేటువంటి హవన సంస్కారం, కుండ సంస్కారం అంటాం. అంటే 3 మేఖలాలు 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్క స్టెప్స్లో కూడా ఒక్కొక్క భగవంతుని ఆరాధన చేసుకుని ఉండేటువంటి మొత్తం కూడా రక్షించేటువంటి వాడు బ్రహ్మ. దాన్నే బ్రహ్మోత్సవము అని అంటాం. ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవంలో ఆ విధమైనటువంటి ఆరాధనలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈ ఆరాధనని మనం ఏమంటామండి? కుండ, మండల, కుంభ, బింబము అంటే చతుస్థాన అర్చన అని అంటాం. ఈ విధమైనటువంటి చేసే ఆరాధనే మనకు చాలా అభిష్టాన్ని ఇస్తుందన్నమాట. అంటే ముందుగా ఉండేటువంటి కుంభాలు ఒక మండలాన్ని కింద ఒక మండలాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ మండలం మీద కుంభాలను ఏర్పాటు చేసుకొని కుంభం నుంచి హోమకుండాల్లో ఆ శక్తిని ఏర్పాటు చేసుకొని
కుండ ద్వారా ఉండేటువంటి శక్తిని అంతా కూడా బింబము అని అంటాం. మనం ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటి భగవంతుని ఆరాధన చేసుకుంటే ఆయన మనల్ని అనుగ్రహించాలి అంటే ఎలా అనుగ్రహిస్తాడండి? నిత్యం చేసేటువంటి ఆరాధనల్లో ఇక్కడ ఉండేటువంటి శక్తి ద్వారా భగవంతుడికి వెళ్ళి భగవంతుడిని కూడా ఇంకా తేజస్సు పెరిగేటువంటి విధంగా చేస్తుందట ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా. కావున ఈ చివరి రోజు ఈ చేసేటువంటి కార్యక్రమం పేరు చతుస్థాన అర్చన కార్యక్రమం అంటాం. ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ మూలమంత్రంతో ఈరోజు చేసుకునేటువంటి ధ్వజారోహణం. ఈ ధ్వజారోహణం ద్వారా ధ్వజారోహణ వైభవాన్ని మనకు ఆచార్యులు వారు అక్కడ చెప్తారు. ఇప్పటి వరకు ధ్వజారోహణ కార్యక్రమంలో గరుడ భగవానుడి హవన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మనం కూడా ఓం నమో భగవతే గరుడాయ నమః, ఓం నమో భగవతే గరుడాయ నమః అనేటువంటి నామాన్ని చెప్తూ ఉండండి. ఎందుకంటే పాపం మనమంతా కూడా చాలా రోజుల తర్వాత పరిచయాలు పెంచుకుంటున్నాం. కాబట్టి మీరంతా కూడా మీ పరిచయాల్లో మునిగిపోయారు, భగవంతుని మర్చిపోయారు. కానీ వేడుక ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటిది స్వామివారి ఉత్సవం ద్వారా మనం ఇక్కడికి వచ్చాం. అంటే పండుగ ఎవరిచ్చారు మనకు? స్వామి ఇచ్చాడు. అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు వద్దు, అప్పుడప్పుడైనా భగవంతుని స్మరణ చేద్దాం. ఇక్కడ ఉండేటువంటి భగవంతుని నామం గరుడ నామాన్ని ఇక్కడ పఠిస్తూ స్వాహ అని మేము చెప్తుంటాం. మీరు గరుడాయ నమః కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పొచ్చండి. లేదో మేమేం పాపాలు చేయలేదు, మాకేం కోరిక లేదు అనే వాళ్ళు చెప్పకండి. కోరిక ఉంది, పాపాలు కొంచెం తొలగాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు మాత్రం గట్టిగా చెప్పండి. ఇక్కడ గరుడ భగవానుడి యొక్క హవన కార్యక్రమాన్ని జరుగుతాం. ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే యాగశాలలో పూర్ణావతి కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఎవరైనా సంతానం కోసమై ఉంటే కలిగినటువంటి వారు ఆచార్యులు తెలియజేస్తారు. ముందుగా వారికి ప్రసాదం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత మనమంతా కూడా స్వీకరించాం. దాని నియమాలను కూడా ఆచార్యులు వారు చెప్తారు. మనం చేసుకునేటువంటి 3 రోజులు అతి పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమాలు. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే మనము వీలైనంత వరకు భగవన్నామాన్ని చెప్తాం. ఇక్కడ చేసేటువంటి మీరు ఒక్కసారి చెప్పినా కూడా మీరు 1000 సార్లు పలికినటువంటి భాగ్యాన్ని మనకు భగవంతుడు కల్పిస్తాడు. కాబట్టి వీలైనంత వరకు మాటలు కాకుండా భగవన్నామాన్ని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి, 2 చేతులు పైకెత్తాలి. మనకు కొద్దిసేపట్లో లఘు పూర్ణావతి చేసుకొని నిత్య పూర్ణావతి తర్వాత ఇక్కడికి ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ ధ్వజారోహణంలో గరుడ ప్రసాదాన్ని అందించడం జరుగుతుంది. అక్కడ మనము అసలు ఈ గరుత్మంతుడు ఎవరు, ఈ గరుడ ప్రసాదం తీసుకోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి, దానికి అంత విశేషత ఎందుకు చేకూరింది అనేటువంటిది ఒక కథ ఉంటుంది. ఎవరైతే గరుడ ప్రసాదం తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వారు ఆ కథ మొత్తం వినాలి. విన్న తర్వాత గరుడ ప్రసాదం తీసుకొని దేవాలయ ప్రాంగణంలోనే తినాలి. అది అప్పుడు మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఒకవేళ రానటువంటి వారి గురించి ఎవరైనా ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళినా చెప్పులు వేసుకోకుండా ఈ ప్రాంగణం అంటే ఈ వాసవిని శ్రీనిలయ ప్రాంగణం దాటకుండా తినే వాళ్ళని లోపలికి వచ్చి తినమని చెప్పండి. అది ఒక నియమం ఉంది. మళ్ళీ అందులో దాంతోపాటుగా ఇది తీసుకున్నటువంటి వారు పెరుగన్నం మాత్రమే తినాలి. ఈ రోజున ఈ గరుడ ప్రసాదం తీసుకున్నటువంటి వారు ఉపవాసం ఉంటే మంచిదే. ఒకవేళ తినాలి అనుకుంటే కేవలం పెరుగన్నం, అది కూడా పోపు చేయకుండా ఆ ప్రసాదాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటే తప్పకుండా సంతాన భాగ్యం కలుగుతుంది అని చెప్పి మనకు గరుడ పురాణంలో కూడా ఉంది, విష్ణు పురాణంలో కూడా ఉంది. మనం ఆ కథ ఏంటిది అనేది అక్కడికి పోయిన తర్వాత తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ పూర్ణావతి చేసుకున్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్దాం. బాహురాజన్యకృతః ఓరాజస్యైశ్యః భాగం జోద్రాజాయ స్వాహా చంద్రమామనసో జాతః చక్షుసూర్యో జాయతాం భారిందశ్చాగ్నిశ్చ వారాద్వాజదాయ స్వాహా దంతరిక్షం శ్రీస్వాజోత్సవకల్పయన్ స్వాహా వేదాహమేదం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణంతమస్తవారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్రీయః నామాని కృత్వామి సనియలాస్తే స్వాహా ధారామణస్సాధ్యమదాజః చక్రవిద్వాన్ విదశబ్దసహాన్ ప్రేమం విద్వాన్ హృదయః భవతి నాన్యపంథాయ నాయుజ్యతే స్వాహా నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్.
वेदो लक्ष्मी मनोगामी यस्याभिरण्यं विन्देयं गामिष्टं बुधधारं स्वाहा अश्वपूर्वाङ्गमध्यास्त्याद प्रबोधिनी विद्देवी वक्रे श्रीर्मादेवी ददां स्वाहा परिष्टाद्वारा तान्वत्सदेवी जन्महं प्रवद्ये लक्ष्मीर्मेनस्यदान्वाङ्गुणे स्वाहा नित्यवन्नेन पदोदिजाता वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य बलान्दपदालुन्दमायान्तराजास्य भाग्या अस्य श्री भगवदेव देवोत्तमस्य कालकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य अर्चनाधुमदेवस्य श्री पद्मावती गोदावरी वेंकटेश्वर स्वामिनः कृपया लोकज्ञानां समष्टियमानवान् प्रयाणिक ब्रह्मोत्सवाराधकर्मणि अमरकुम्भुण्डादित्यर्थं सकलदेवतादित्यर्थं नित्यपूर्णावयवाख्यं అమ్మా నమస్కారం చేసుకున్నంతా కూడా చెప్పండి పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభనిధౌ సంకల్పిత త్రయాంధిక ఏక కుండాత్మక ఒకసారి చేతులు చూడమంతా కూడా పూర్ణాద్రవ్యం వస్తుందమ్మా రెండు చేతులతో నమస్కారం చేసుకోండి చెప్పండి త్రయాంధిక ఏక కుండాత్మక అద్య ప్రథమ దివస ప్రాతకాలే నిత్యహవన సంపూర్ణత సిద్ధ్యర్థం సకల దేవత కృత్యర్థం నిత్యపూర్ణాహుతి హవనం కరిష్యే. పూర్ణాహుతి మీ దగ్గరకు వస్తున్నామా అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. బాగా కీర్తన స్వామి వెంకటాచల నిలయం. ఓం ఏక ద్వే త్రీ సర్వాణి పంచ షడ్ సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఓం నమస్తే అగ్నే నమః సప్త మా భక్తులంతా కూడా కొంచెం వెనక్కి రండి, బాగా ముందుకు రండి. జాగ్రత్తగా పెట్టి ఒక ప్రదక్షిణ చేసుకుంటారు ఆచార్యుల వారు, వారి తర్వాత భక్తులంతా కూడా. ఓం అగ్నేయ జన్మధారాయ బాగా ముందుకు రండి. దూరం అంటే జరగండి, చుట్టూ వస్తున్నారు.
చూసారా? భక్తిహీనం ఉదాసనా యత్తుదందో మయా దేవా పరిపూర్ణం తదస్తు మే అనేన యదర్చితం అగ్నిస్తం శ్రీమన్నారాయణ ప్రియతాం నమః పూర్ణమిదం పూర్ణమదః పూర్ణాత్ పూర్ణాత్ ముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే స్వస్తి శ్రద్ధా మేధా యశః ప్రజ్ఞా విద్యా బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజ ఆరోగ్యం దేహి మే సంయవాహన శ్రియం దేహి మే సంయవాహన ఓం నమః గోవింద భగవాన్ కే గోల్ శ్రీనివాస భగవాన్ కే ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆమలముక్కులవాడ అనాథరక్షక గోవింద గోవింద అతిరాజులవాడ తిరుమలవాస శ్రీవాస గోవింద ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే 2 చేతులను భూమికి ఆనికి నమస్కారం చేసుకొని మీ గోత్రము పేరు చెప్పుకున్నామా. ब्रह्मोत्सवाराधनकर्मणे सेवितुमागतानां सर्वे भक्तजनानां व्याधीक्षोरदुर्भिक्षानां विष्णुसर्वोपत्रपवारान्ने निर्वाणाय भूयाजनभवन्तो महान्तोरमुन्नन्तो ब्रह्मोत्सवाराधनकर्मणे नित्योत्सवक्षोत्सवमासोत्सवेन्द्रोत्सव पवित्रोत्सव प्रभोत्सव ध्रुवोत्सव देवोत्सव कल्याणोत्सव रहारोत्सवादि विविध महोत्सवाः निर्विघ्नाः भूयाजनभवन्तो महान्तोरमुन्नन्तो ब्रह्मोत्सवाराधनकर्मणे मंत्रलोभे तंत्रलोभे नियमलोभे निष्ठालोभे समस्तलोभ प्रायश्चित्तार्थं भूयातुमिति भवन्तो महान्तोरमुन्नन्तो सर्वमङ्गलानि भवन्तु सर्वे जनाः
अरुणप्पा श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य श्री भगवान परिम्राजकाचार्य श्री 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 त्रिदंड श्रीमन्नारायण रामानुज श्रीय स्वामी आचार्य स्वामी गोविंद गोविंद మనం ఇక్కడ ఈరోజు హోమ కార్యక్రమం పూర్తయింది కూడా ఈ ధ్వజారోహణం దగ్గర మనకు ధ్వజారోహణం కార్యక్రమం ఉంటుంది. ధ్వజారోహణం దగ్గర మనం గరుడాంబాకి ఆరాధన చేసుకొని అక్కడ బలిహరణం చేసుకొని గరుడ ప్రసాదాన్ని మనం అందరం కలిసి తీసుకుంటాం. అందరూ కూడా అక్కడ నీడలో ఉందండి, ధ్వజస్తంభం ముందర అందరూ కూడా ఉంటారు. మీ గోత్రాలు పేర్లు మనసులో చెప్పుకోండి అంతా కూడా. దర్శనానికి పెడుతుంది తర్వాత बोल वैन तेज भगवान की बोल गरुड़ भगवान की बोल गरुड़ भगवान की सह कुटुंबानां सका भक्तवर्गानां सिमलनोराभ्याये भास्करनामयस्य धर्मज्ञाः संगीतानामध्ये योनिं परिचलनोर्भवत्या भजनामयस्य धर्मज्ञावाहनानामध्ये गोविंद कृष्ण
दीक्षयन्ति भुवनानि विश्वा महित्वमन्वस्तवन्ति देवत्वं बलमस्य वित्से चक्रमे पृथिवी मेधयेदां क्षेत्राय विस्तृतिमनुजेदस्यन्न देव पृथिवी मेधयेदां विचक्रमे ददर्जनं महित्वा वेदकुक्यस्तस्तविरस्य नाम ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ओम महादेवाय विद्महे विष्णुपत्नीय धीमहि सदा करुणपरमारोपणेद सदा रक्षासूत्रं धावनेद మధ్యలో చిన్న తీసుకుని చాకు కావాలా? లెటండి తీసుకోండి.
కనిపిస్తారు అనుకోదిగా వెయిట్ తీసిన ఊర్ధ్వం విస్మరేన్ ఓం మూర్ధన్ ఊర్ధ్వం విస్మరేన్ అన్నం గోవింద అన్నేన జాతాని దేవంతే అన్నం ప్రతివిధం విదంతే తద్విజ్ఞాన పునరేవ అదేహి భగవో బ్రహ్మేదే బ్రహ్మవాద తదా బ్రహ్మ విజ్ఞానస్వ తదా బ్రహ్మేదే తదవారప్యద తదవస్తత్వో ఆనంద బ్రహ్మేదే విజ్ఞానాద్ ఆనందాధ్యేవ కల్పం ఆనందాధ్యేవ కల్పమాని భూతాని జాతంతే ఆనందేన జాతాని దేవంతే ఆనందం ప్రయత్నమిదం వినందేదే భైరవార్గవేవార్ణే విద్యాన్ పరమేవ్యాం ప్రతిష్ఠిత ఏవం వేద ప్రతిష్ఠతే అన్నమానన్నాదో భవతి మహాన్ భవతి ప్రజ్ఞాపరవర్గం వరదదేన మహాన్ కేత్యా గోవింద 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 కట్టవేలమ్మ सुप्रीताः प्रसन्नाः वरदा भवन्तु तदा ब्रह्मणे नमः गरुडाय नमः इदं परिवादाय सुखेन पुण्यन्तां तृप्ता भवन्तु తర్వాత ఈ గరుడ ప్రసాదం తీసుకుంటే చాలా విశేషం. సంతానభాగ్యం లేనటువంటి వారి సంతానంతా కూడా ఈ ఉదరం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మనకు ఆయుష్ పెరగాలన్నా ఆరోగ్యం పెరగాలన్నా కూడా ఉదర సంబంధమే మనకు చాలా ముఖ్యం. ఈ ఉదరంలో ఉన్నటువంటి జఠరాగ్ని అనేటువంటిది మన జీవనాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మనకు కనుక జఠరాగ్ని చల్లారితే మనం ఇక పరమాత్మలో ఐక్యమైనట్టే. ఆ ఉదరం అనేటువంటిది మనకు అంత ప్రాముఖ్యం కనుక ఉదర సంబంధమైనటువంటి దోషాలను తీసివేసేటువంటి ప్రసాదం. ఇది సంతానార్థులు మాత్రమే తీసుకోవాలంటే కాదు, ఆరోగ్యం కోరుకునేటువంటి వారు కూడా తీసుకోవచ్చు. వారందరికీ కూడా అది ఉపయుక్తమవుతుంది. మనకు దొరికేటువంటి ఈ ప్రసాదం వల్ల మనకు ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయి, సంతాన బుద్ధి కలుగుతుంది, గోత్రాభివృద్ధి కలుగుతుంది, వంశాభివృద్ధి కలుగుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకు అలా కలుగుతుంది అని అంటే, పూర్వము కశ్యప ప్రజాపతి అనేటువంటి ఒక ఋషి ఉండేటువంటి వాడు. ఆ ఋషికి వినతి, కద్రువ అనేటువంటి ఇద్దరు భార్యలు, అందమైనటువంటి భార్యలు ఉండేటువంటి వారు. ఆ యొక్క భార్యలకు కొన్ని రోజులైనా కూడా సంతాన భాగ్యం కలగలేదు. కలగకపోవడం వల్ల కశ్యప ప్రజాపతి దగ్గరికి వెళ్ళి, స్వామి నాథ, మనకు సంతానం పొందాలని చెప్పి మాకు ఆశగా ఉంది అని చెప్పి అడిగితే, అతడు తపస్సు చేసి హోమం చేసి పిల్లల్ని పొందవచ్చు అనేటువంటి, అంటే ఆ ఋషులు పొందేటువంటి విధానంలో తన యొక్క తేజస్సును ఇద్దరు భార్యలకు అందించడం జరిగింది. వారు ఒక కోరిక కోరారట. ముందుగానే కద్రువ పెద్దది, వినతి చిన్న భార్య. కద్రువ ఏం కోరింది అని అంటే,
నాదా నాకు ఒక్క సంతానం 2 సంతానాలు సరిపోరు, నాకు 1000 మంది సంతానం కావాలి అని చెప్పి కోరుకున్నాడు. తథాస్తు అన్నాడు. తన యొక్క తేజస్సునంతా కూడా కద్రువకి ఇచ్చాడు. తర్వాత వినతి కోరిందట, నాకు ఇంతమంది సంతానం బలవంతులు శక్తివంతులు కద్రువకు పుట్టేటువంటి వారి కంటే ఎక్కువ బలవంతులు కావాలని కోరుకున్నాడు. సొంత అక్క చెల్లెళ్ళే కానీ ఒక సవతి అంటారు కదా, 2 భార్యలు అయ్యేసరికి ఒకరి మీద ఒకరికి కొద్దిగా ఈర్ష్యాద్వేషం. అయినా కూడా కశ్యపుడు సరే అన్నాడు. తన యొక్క తేజస్సును వినతికి ఇచ్చాడు. ఇచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు కూడా అండ ప్రసవం చేశారంటే గుడ్లలాగా ప్రసవం చేసి కుటీరంలో పెట్టుకున్నారట. కశ్యపుడు ముందే చెప్పాడు, ఈ యొక్క అండాలు వృద్ధి చెందాలి అని అంటే అందులో నుంచి కూడా పిల్లలు వచ్చేంత వరకు కూడా మీరు వాటిని ఏమీ అనకూడదు, మీ కుటీరంలోనే ఉంచాలి అని చెబితే అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళి వారి కుటీరంలో భద్రంగా ఉంచితే 100 సంవత్సరాలైనా కూడా రావడం లేదు. అందులో నుండి పిల్లలు రావడం లేదు. కొన్ని రోజుల తర్వాత కద్రువ యొక్క సంతానం అంతా కూడా బయటికి వస్తున్నారు. ఆమె కోరిన కోరిక ప్రకారంగా సర్పాలుగా బయటికి వస్తున్నారు. అందరూ కూడా సర్పరూపకంగా బయటికి వస్తున్నారు. అందరూ కూడా 1000 సర్పాలలాగా. ఇప్పుడు మనకు వాసుకి శేషనాగు ఇవన్నీ ఉన్నాడు కదా, వీళ్ళందరూ కూడా కద్రువ సంతానం. ఈ యొక్క ఇంకొక సంతానంగా వినతి సంతానంగా మనకు 2 పిల్లలు కదా, ఆ 2 పిల్లలు కూడా ఇంకా రావకపోయేసరికి అయ్యో మా అక్కకేమో సంతానం పూర్తిగా కలిగింది, మరి నాకు కలుగుతుందో లేదో అనేటువంటి ఆశ చేత ఒక గుడ్డును పగలగొట్టేసరికి అందులో నుంచి అరూరవుడు అనేటువంటి వాడు బయటికి వచ్చాడు. అంటే గురువు లేనటువంటి వాడు, అంటే తొడలు లేనటువంటి వాడు సగం అంటే పూర్తిగా అండం సఫలీకృతం కాకపోవడం వల్ల సగంగా అంగవైకల్యంగా పుట్టి నీ యొక్క ఆశ వల్ల నన్ను బయటికి తీసుకుని వచ్చావు అంగవైకల్యంతో. కాబట్టి నువ్వు ఆ యొక్క కద్రువకు బానిసగా ఉండువు కాక అని శపించి అంతర్ధానం అయిపోయాడట. ఆ యొక్క అరూరవుడే ఇప్పుడు సూర్యభగవానుడికి రథానికి సారథిగా ఉన్నాడట. అతను ఆ యొక్క సారథిగా ఉంటూ ఈ యొక్క శాపం కలుగుతూ మళ్ళీ చెప్పాడు, శాపం పెట్టి కూడా 2వ సంతానాన్నైనా పూర్తిగా వృద్ధి చెందనివ్వు, ఎందుకంటే నువ్వు చాలా బలశాలిని కోరుకున్నావు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అతని యొక్క బలానికి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా భయభ్రాంతులు అవ్వాలని చెప్పి కోరుకున్నావు. అంతటి బలవంతులు కావాలంటే సఫలీకృతం చెందడానికి సమయం పడుతుంది కనుక అది ఆలోచించి కొద్దిగా సమయపాలన ఓపికగా నువ్వు కనుక వేచి ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా మంచి సంతానాన్ని పొందుతావు. ఆ సంతానమే నీ యొక్క శాపానికి విమోచనం కూడా కలిగిస్తుంది అని చెప్తే సరే అని చెప్పి ఆ సంతానం సఫలీకృతం అయ్యేదాకా ఎదురు చూసిన తర్వాత మనకు ఈ గరుత్మంతుడు అందులో నుంచి బయటికి వచ్చాడు. గరుత్మంతుడు వచ్చిన తర్వాత శాపం ఉంది కదా, ఆ శాపం ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే శాపం వల్ల ఒక సూర్య తేజస్సుతోటి ఒక తెల్ల గుర్రం కనిపించిందట. ఆ తెల్ల గుర్రానికి వినతి ఏమో అందుందట, మొత్తం తెల్ల గుర్రం కనిపిస్తుందంటే కద్రువ అంటుందట లేదు వెనకాల తోక నల్లగా ఉంది అని చెప్తే వీరిద్దరు పందెం కాసుకున్నారట. ఒకవేళ తోక నల్లగా ఉంది అని నేను నిరూపిస్తే నువ్వు నాకు దాసిగా ఉండాలి అని. ఆ విధంగా సరే అన్నారు. మళ్ళీ అక్కడికి ఇంట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసరికి ఈలోపు కద్రువ సర్పాలకన్నిటికీ కూడా చెప్పిందట, మీరు వెళ్ళి అంతా తోకలాగా అక్కడ చుట్టుకొని ఉండండి, తోక నల్లగా ఉండాలి అని చెప్పింది. మేము వెళ్ళాము అని మొరాయించి కూర్చుంటే ఆమె పాపం వారిని శపించిందట. మీరందరూ కూడా ఒక యాగంలో సర్పయాగంలో బలవుదురుగాక అని చెప్పి ఆవేశంలో శపించిందట. మళ్ళీ వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే సరే అమ్మ మమ్మల్ని కోప్పడకు, మేము వెళ్ళి అలా తోకలాగా ఉంటామని చెప్పి తోకకు చుట్టుకొని ఉంటే తోక నల్లగా ఉందట, గుర్రమంతా తెల్లగా ఉందట. దీనివల్ల కద్రువ గెలిచింది. ఈ తల్లి వినతి ఏమో ఆమెకు బానిసగా ఉందట. ఇక వినతి కుమారుడు కూడా బానిస కనుక వాళ్ళందరినీ కూడా ఆడించడము పాలించడం అంతా కూడా గరుత్మంతుడే చేసేటువంటి వాడట. అలా చేస్తూ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ సర్పాలన్నింటినీ కూడా ఎక్కించుకొని చాలా దూరం ఎగిరిపోయాడట. ఎంత దూరం ఎగురుతున్నాడనంటే కొండలన్నీ కూడా భయపడుతున్నాయట. అంటే ఆ గాలికి ఆ వీచేటువంటి గాలికి గరుత్మంతుడు ఎగురుతుంటే వీచేటువంటి గాలికి కొండలు కూడా భయపడుతున్నాయట. అలా పైకి వెళుతుంటే ఆ సూర్యతాపానికి సర్పాలన్నీ కూడా మాడి మసైపోయాయట, కింద పడిపోయాడు. కొన్ని సొమ్మసిల్లి పడిపోయాయి, కొన్ని మాడి మసైపోయాయి. ఈ విధంగా పడడం వల్ల కద్రువకు కోపం వచ్చింది. కోపం వచ్చి నా పిల్లల్ని చంపుతావా, నిన్ను వదిలిపెట్టను, నిన్ను మీ అమ్మను కూడా వదిలిపెట్టను అని అంటే భయపడి నేనేం చేయమంటావంటే
ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళి అమృతం తీసుకొనిరా, అమృతం తీసుకొని వచ్చి నా పిల్లలకి ఇస్తే నేను వదిలిపెడతానంటే మా యొక్క ఈ ఏదైతే బానిసత్వం ఉంది కూడా అది కూడా వదిలిపెట్టాలంటే సరే అని చెప్పి బానిసలను కూడా వదిలిపెడతానని చెప్తే ఇంద్రలోకానికి అమృత భాండం గురించి వెళ్తే ఇంద్రుడితో పోరాడి మరి అమృత భాండాన్ని తీసుకొని వస్తాడట. తీసుకొని వచ్చేటువంటి సమయంలో ఈ యొక్క గరుత్మంతుడి బలానికి సమ్మోహనుడై ఇంద్రుడు కూడా అమృత భాండం ఇచ్చి చెబుతాడట, నువ్వు కనుక వారికి కనుక అమృతం ఇచ్చినట్టయితే ఇప్పటికే రెచ్చిపోతున్నారు, వారు రాక్షస గుణం కలిగినటువంటి వారు, నువ్వు కనుక అమృతం ఇస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరిని కూడా బతికరించరు, జాగ్రత్త వారికి అమృతం చెందకుండా చేయాలి అని అంటే మరి ఏ విధంగా నేను మాటించాను కదా అంటే నువ్వు తీసుకెళ్లి అమృతాన్ని ఇచ్చినట్టే ఇవ్వు, వారిని అశౌచంగా తీసుకోకూడదని చెప్పు, సముద్ర స్నానం చేసిరమ్మని చెప్పు, సముద్ర స్నానం చేసి వచ్చేసరికి నేను దాన్ని దొంగిలిస్తానని చెప్పి ఇంద్రుడు చెప్పాడట. ఆ విధంగానే శత్రువుకు అమృత భాండం ఇచ్చి ఇప్పటి నుండి కూడా మా యొక్క బానిసత్వం లేదుగా, నువ్వు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నిలబడాలి, పంచభూతాలే సాక్ష్యం అని చెప్తే సరే అని ఒప్పుకుంది. ఒప్పుకోగానే ఏమని చెప్పాడట, మీరు ఇలా తాగకూడదు, సముద్ర స్నానం చేసి వచ్చి తాగాలి అంటే సముద్ర స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి ఆ అమృత భాండాన్ని తీసుకొని ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాడట. ఎందుకంటే కింద పెట్టకూడదని దర్భల మీద, ఇది దర్భలు ఉంటాయి కదా, దర్భల మీద అమృత భాండాన్ని ఉంచి స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి ఇంద్రుడు దాన్ని ఇలా పట్టుకొని బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు. 2 చుక్కలు దర్భల మీద పడ్డాయి. ఇంకొరకే వీటికి అంత పవిత్రత. ఇవి నీటిలో వేసినా నీరు కూడా శుద్ధమవుతుంది. మనకు గ్రహణ సమయంలో కూడా దర్భకోత ఉన్నటువంటి అంతా కూడా గ్రహణ సూర్య రశ్మి అంతా కూడా అంటే చెడు సూర్యుని కిరణాలన్నీ కూడా పడకుండా మంచిగా ఉంటాయనేటువంటి భావన. అందుకొరకే దర్భలకు అంత విలువ. అమృత భాండంలో 2 అమృత చుక్కలు దాని మీద పడేసరికి సరాసరి వచ్చి కొన్ని సర్పాలు వీటిని ఇలా నాగాయట. దర్భల్ని ఇలా నాగేసరికి ఇవి చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి. వారి నాలుక 2 లాగా చీలిపోతుంది. అందుకొరకే అప్పటి నుండి సర్పాలకు 2 నాలుకల్లాగా ఉంటాయి. ఆ విధంగా నాకేసరికి ఆ అమృతం రాకపోగా ఈ దర్భలన్నీ కూడా చీల్చుకొని పోయాడు, నాలుకని చీల్చేశాడు. ఆ విధంగా ఆ శాప విముక్తులైన తర్వాత ఆ విష్ణుమూర్తి ఈ గరుత్మంతుని యొక్క దీక్షా పటిమను తెచ్చి తన యొక్క వాహనంగా ఆ విష్ణుమూర్తి ఈ గరుత్మంతుని ఉంచుకున్నాడట. ఎవరైతే ఈ యొక్క వృత్తాంతాన్నంతా విని గరుడ ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటారో వారికి తప్పకుండా సంతాన భాగ్యం కలుగుతుంది అని ఒకటి, ఉదర సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అనేటువంటి నానుడు కూడా ఉంది. మన శాస్త్రంలో చెప్పడం జరిగింది, మన వేదంలో లిఖించడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మనం అందుకొరకే ఈ యొక్క వినతి కర్తృకు సంబంధించిన కుమారులు సర్పాలు వీరికి వైరం ఉన్నా కూడా గరుత్మంతుడు సర్పాలు ఇద్దరు కూడా వాహనాలు. ఒకడు శయనమూర్తిగా ఉంటారు, శేషశయనంగా ఉంటారు, విష్ణుమూర్తికి ఇంకొకరు వాహనంగా ఉంటారు. వీళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు కనుకనే ఒక దగ్గర ఉండగలుగుతున్నారు. వారి యొక్క వృత్తాంతాన్నంతా కూడా ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా ఆ గరుత్మంతుని వైనతేయుడు అని కూడా అంటారు. అంటే వినతి యొక్క కుమారుడు కనుక వైనతేయుడు అని కూడా అంటారు. ఆ వైనతేయుని యొక్క అనుగ్రహం చేత మనందరికీ ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని గరుత్మంతుని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం. ఓ వెంకటేశ్వర భగవానికి వెంకటరమణ శ్రీరమణ గోవింద. అనుకోండంతా కూడా ఆజు కర్తారా పుష్టి కర్తారా పుష్టి కర్తారా వృద్ధి కర్తారా క్షేమ కర్తారా వరదా భవంతో వస్తాంజలం తత్వాతాలం. తగ్గట్టు చప్పట్లు కొట్టాలి, తాళానికి తగ్గట్టు, తాళానికి తగ్గట్టు. వస్తాంజలం తత్వాతాలం సౌండ్ సౌండ్ విజరరదమనం
आयुर्कर्तारः पुष्टिकर्तारः पुष्टिकर्तारः वृद्धिकर्तारः क्षेमकर्तारः सर्वे जनाः लोकहितानुगता మమ అనుకోండి అమ్మా అంతా కొంచెం గట్టిగా రెండు చేతులు పైకెత్తి మమ అనుకోండి అస్య జలబలస్య గట్టిగా చప్పట్లు కూడా తాళానికి తగ్గట్టుగా ఇప్పుడే ఉన్నామా తాళానికి తగ్గట్టుగా కొంచెం గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతున్నాడు అంతా కూడా తాళం యక్షర నరక్షర విచక్షర అండకోటి మధ్య सर्व